सच न्यूज के नाजरीन आदाब, पेश है आज की बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय आलमपना शेरवानी हाउस, एड्रेस खिलवत स्क्वायर बिसाइड चौमेला पैलेस, हैदराबाद। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपना बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। भारत माता की। इतना कम आवाज, बहुत कम आवाज है। कुछ लोग ये कहें कि तांडूर के नौजवान बहुत जोशीले हैं। लोग फोन करके बोले कि तांडूर के नौजवान बहुत जोश है और आप एक धर्म सभा हम लगा रहे उस पे आओ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तांडूर के नौजवानों में जोश है। जब भारत देश का नारा लगाने का अवसर मिले, जब भारत देश का नारा लगाने का अगर आपको अवसर मिले तो नारा ऐसा लगाओ, हमारी आवाज जो भारत देश का खाकर पाकिस्तान का गाने वाले, भारत देश का खाकर पाकिस्तान के गाने वाले गद्दारों के दिल की धड़कन रुक जाए, ऐसा भारत माता का नारा लगाओ। जो भारत देश में रहकर, यानी थोड़े लोग कैसे रहते हैं पता है, पैदा यहाँ पर होते हैं, खाते यहाँ पर, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, लेकिन बात पाकिस्तान में है होता है। तो ऐसे गद्दारों को सबक मिले, ऐसा नारा लगाओ, बोलो भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आज इस तांडूर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी धर्म सभा का आयोजन यहाँ के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू वाहिनी एवं तमाम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस सभा का आयोजन किया गया है। और मंच पर उपस्थित जो मुझे ज्यादा फोर्स करके कार्यक्रम में बुलाने वाले हमारे रजनीकांत जी, और जैसे अभी अभी एक बहुत ही अच्छा अपने गीतों के माध्यम से जो धर्म के प्रति एक जागरूकता पैदा करने का जो हमारा प्रयास करे, हमारे शिवराज जी जो कई वर्षों से विश्व हिंदू परिषद का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कहा जाता है कि एक समय पहले शिवराज जी के ऊपर हमला भी हुआ था यहाँ के नपुंसक पाकिस्तानियों की नाजायज औरतों द्वारा। मैं प्रणाम करता हूँ हमारे शिवराज जी को, जिन्होंने अपने प्राणों की यानी प्राणों की परवाह भी नहीं की, लेकिन धर्म के प्रति आज भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसी प्रकार से हमारे प्रशांत जी, नंदकिशोर जी, अशोक जी, अभिषेक जी, शशि जी, भारत जी एवं जितने भी इस सभा को सफल बनाने के लिए तन मन धन से जितने भी लोगों ने जो सहयोग किया है, मैं उन सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ जैसे मैं हमारे सिटी से निकला आपके तांडूर में आने के लिए, तो मोइनाबाद के बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छा मान सम्मान करे और मोइनाबाद से भी बहुत सारे कार्यकर्ता बधाए और विकाराबाद, दरूर, ऐसे कई क्षेत्र से, ऐसे तो कई गांवों के नाम मुझे पता नहीं, लेकिन जितने भी गांवों से, जितने भी जिलों से, जितने भी नौजवान पधारे हैं, मैं उनको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। जैसे इस मंच के माध्यम से आप सबको हिंदी समझ में आता है ना? अच्छा आता है ना समझ में?
तेलुगु बोले तो तुम भाग जाते जरूर। देश गुరించి धर्म गुరించి ప్రతి ఒక్క హిందూ యువకుడు ఇవాళ మన ధర్మానికి సర్వనాశం చేయడానికి ఎంతో మంది కుట్ర పన్నుతున్నారు. బయట వచ్చి మన ధర్మాన్ని కాపాడతారా? ఇట్లీ నుంచి వచ్చి మన ధర్మాన్ని కాపాడతారా? వేరే దేశాల నుంచి వచ్చి మన ధర్మాన్ని కాపాడతారా? మన ధర్మాన్ని ఎవరు కాపాడాలి? మనమే. ఇవాళ ఎంతో మంది కన్వర్షన్ చేస్తున్నారు మన హిందువులకి. ఎంతో మంది జిహాద్ పేరు తోని మన అమ్మాయికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. లో జిహాద్ లాంటి కొన్ని సంఘటనలు మన ఏరియాలో జరుగుతుంది. మన తెలంగాణలో కాదు, మొత్తం భారతదేశంలో జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఎవరు ఆపాలి? వాళ్ళకి ఎవరు నచ్చ చెప్పాలి? ఇవాళ ప్రతి ఒక్క హిందూ ఇది నా ధర్మం, ఇది నా కర్తవ్యం అనుకుంటే ఎవరైనా మన ధర్మాన్ని బట్టి తప్పుగా మాట్లాడలేరు. ఎవరైనా ఉండదు. ఇవాళ నేను పాలిటిక్స్ లోనా, కానీ నాకు నచ్చని రాజకీయం. ఇవాళ నేను రాజకీయంలో ఉన్నా, కానీ నాకు నచ్చదు. ఎందుకంటే కొంతమంది జై శ్రీరామ్ అంటే బీజేపీ వాళ్ళు అంటారు, జై శ్రీరామ్ అంటే సంఘం వాళ్ళు అంటారు, జై శ్రీరామ్ అంటే ఆ హిందూ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు. కానీ నేను ఒక మాట అంటున్నా, రామ్ సే బడా రామ్ కా నామ్, రామ్ సే బడా రామ్ కా నామ్. డైలీ మీరు పొద్దుగాల చేస్తే జై శ్రీరామ్ అనండి, ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే జై శ్రీరామ్ అనండి, ఎవరైనా కలిస్తే జై శ్రీరామ్ అనండి, పోతే జై శ్రీరామ్ అనండి, అమ్మ నాన్న కాలు మొక్కి వాళ్ళు కూడా జై శ్రీరామ్ అనండి. మీరు ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేస్తే మీ కష్టాలు దూరం అయితే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా టీడీపీ ఉండని, టీఆర్ఎస్ ఉండని, కాంగ్రెస్ ఉండని, అంటే ఏ పార్టీలో చెందిన యువకులు ఉండని, అధికారులు ఉండని, ఎవరైనా ఉండని, రాజకీయం వేరేది, ధర్మం వేరేది. దాన్ని కలపకండి. నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మా రాజకీయ నేతలకి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, దాన్ని ఇద్దరిని కలపకండి. ఇవాళ మన ధర్మం సర్వనాశనం అంటుందంటే కొంతమంది ఈ ఇద్దరిని కలుపుతున్నారు. ఎక్కడైనా హిందువుల పైన అత్యాచారం జరుగుతే, ఎక్కడైనా దాడు జరిగితే ఏమంటారు తెలుసా వేరే పార్టీ వాళ్ళు? అదే అక్కడ హిందువుల పైన దాడి చేసినారో మనం పోవద్దు, ఎందుకంటే మనం సెక్యులరిజం పార్టీకి చెందిన మనం అక్కడ మనం పోలేము. ఈ విధంగా కొంతమంది లీడర్లు ఆలోచన పెరుగుతుంది, వస్తుంది వాళ్ళ లోపల. ఇవాళ వాళ్ళ పైన దాడి చేస్తున్నారు, రేపు మీ పైన కూడా దాడి చేస్తారు. ఇవాళ లవ్ జిహాద్ పేరు పైన వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకొని పోయినారు, రేపు మీ అమ్మాయి పైన వాళ్ళు కన్ను వేస్తారు. నేను ఆ సెక్యులర్ వాళ్ళకి చెప్తున్నా. ఇవాళ ఇది మన ధర్మం పట్ల, మన తెలంగాణ కాదు మొత్తం భారతదేశంలో నేను సెక్యులర్ హిందుత్వ గురించి మాట్లాడను. ఇట్లాంటి వ్యక్తుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ ఇట్లాంటి ఆలోచన ఉంటే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, వచ్చే సమయంలో మీరు బొట్టు పెట్టాలా వద్దా? బొట్టు పెడితే ఛాలెంజ్ కొడతారు ఈ ప్రభుత్వం, ఛాలెంజ్ కొడతారు. మీకు 100 రూపాయలు 1000 రూపాయలు ఛాలెంజ్ కొడతారు. ఎప్పుడైనా యాद పెట్టుకోండి, ఎవరైనా కొద్దిగా మన ధర్మం గురించి మాట్లాడితే, ఎవరైనా కొద్దిగా మన దేశం గురించి మాట్లాడితే, ప్రతి ఒక్క హిందూ కర్తవ్యం నిలబడి అట్లాంటి దొంగలకి జవాబు ఇవ్వాలి. అందరూ ఇవాళ ఒక ఫాల్తు వాళ్ళు ఉంటారు హైదరాబాద్ లో, సొంత రాజకీయం గురించి ఏం చెప్తాడైనా, నేను భారత్ మాతాకి చేయను, ఎవరైనా చేస్తారు చేసుకోండి అంటాడైనా. అంటే ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయన దగ్గర? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ధైర్యం ఆయన దగ్గర? మనోళ్ళే, మన
మళ్ళా నిన్న కూడా ఒక కేసు 2013 కేసు అంటారు. అప్పుడు గౌరక్షణ గురించి మేము పనిచేసినాం, గౌరక్షణ గురించి మీటింగ్ పెట్టినాం. సుప్రీం కోర్టు చట్టం ఉంది, 1977 ఒక యాక్ట్ ఉంది. ఆ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రభుత్వమే గౌరక్షణ చేయాలి. ఆ యాక్ట్ ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు చట్టంని ఎవరు కాపాడాలి? ప్రభుత్వం. ప్రభుత్వం బాధ్యత, సుప్రీంకోర్టు చట్టం కాపాడే బాధ్యత ప్రభుత్వంది. కానీ ఈ ప్రభుత్వంలోనే ఎక్కువ మంది స్లాక్ రోజ్ నడుపుతున్నారు. ఇవాళ మనం చాలా ప్రేమతోని గౌరక్షణ చేస్తాం, చాలా ప్రేమతోని గౌ పూజ చేస్తాం. ఇవాళ మనం జై శ్రీరామ్ అంటాం, బజరంగ్ బలికి జై అంటాం, దుర్గా మాతాకి జై అంటాం. మనకు యాద్ లేదు అంతమంది మన దేవుళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా మీకు? ఎంత? 33 కోట్లు. 33 కోట్లు మన దేవి దేవతలు ఉన్నారు. అది ఎక్కడ ఎవరైనా చూసినారా? మన ఆంజనేయ దర్శనం ఎవరైనా చేసినారా? రియల్ మనం ఒక మంచి భావనతో ఒక గుడిలో పోతాం. మనం ఒక రాయి విగ్రహం ఉంటుంది, దానికి మొక్కుతాం, మనం పూజ చేస్తాం. మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళ ముందు మనం పెడతాం. కానీ నిజమైన దేవుడు దర్శనం చేయాలంటే గోమాత దర్శనం చేయండి. 33 దేవి దేవతలు ఎక్కడ ఉంటారంటే ఆ గోమాత లోపల ఉంటారు. ఆ గోమాత లోపల 33 కోట్ల దేవి దేవతలు ఉంటారు. కానీ ఇవాళ 100 కోట్లు హిందువులంటే మొత్తం భారతదేశంలో 100 కోట్లు గర్వంగా చెప్తారు. ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే 100 కోట్లు ఉన్నారా హిందువులు? పనుకున్నారా వాళ్ళు? 100 కోట్ల హిందువులు పనుకున్నారా? మొత్తం భారతదేశంలో మన గౌమాతకి సంపుతున్నారు. సంపి ఇక్కడ నుంచి మాంసం విదేశాలకి పంపిస్తున్నారు. మన హిందువులు ఏం చేస్తున్నారండి? ఇవాళ మనం జన్మిస్తాం, మనం చిన్నగా ఉంటాం, అప్పుడు మన అమ్మంత పాలు మనం తాగుతాం. కొద్దిగా పెద్దగా అయితే ఆ ఆవు పాలు తాగుతాం.